Next is students, next topic is motion of center of mass. Motion of center of mass. Motion of center of mass. ठीक है स्टूडेंट्स, राइटिंग मेरी ना थोड़ी जी नहीं खास कुछ वधिया नहीं हैगी। एक बच्चे ने विच कहा भी सीगा तुहाडी राइटिंग ठीक नहीं हैगी सर। ठीक है, जिद्दां दी हैगी है टाइम पास करो। हुण मेरी राइटिंग हुण टीचर बन के मेरी सुधरनी नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज r vector is equal to position vector of center of mass is equal to m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus dash dash mn rn vector over m1 plus m2 plus dash dash mn. Okay, so here we have to study the motion of center of mass. Okay, देखो ऐस ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ M1 M2 ਮਾਸਿਸ ਹੈਗੇ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਾਪੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸਿਸ ਤੋਂ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੋਡੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਮਾਸਿਸ M1 M2 M3 ਮਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮਾਸਿਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ n ਮਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਠੀਕ ਆ, मैं M1 M2 M3 डैश डैश MN लिखता। ठीक है, सेंटर मास का फॉर्मूला लगाता। हुण यह की होएगा, टोटल मास होएगा ना बॉडी का, जिन्ने छोटे छोटे पार्टिकल नहीं कंबाइन करके कर रहे हैं, टोटल मास होएगा। R वैक्टर इज इक्वल टू M1 R1 वैक्टर प्लस डैश 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 MN RN वैक्टर ओवर टोटल मास M। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनू, M R वैक्टर इज इक्वल टू M1 R1 वैक्टर प्लस M2 R2 वैक्टर प्लस डैश डैश MN RN वैक्टर। ओके, नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू T। Now what we get, M is constant, d by dt M1 R1 vector plus M2 R2 vector plus dash dash Mn Rn vector. Now M is constant, ठीक है, you can take it outside the differentiation. R vector, again differentiate each term. Okay, M1 is constant, dr1 vector over dt plus M2 dr2 vector over dt plus dash dash Mn dn vector over dt. You know na, differentiation of position vector is equal to the instantaneous velocity. Okay, this is the velocity of, now this is the position vector of center of mass. R vector is the position vector of center of mass. This is the total mass of system into V vector. This is the velocity of center of mass. Okay, this is the velocity of center of mass M1. This is the velocity of velocity of particle having mass M1 plus M2 V2 vector plus dash dash Mn Vn vector. Okay, next again differentiate it with respect to time. What we get, again M dv vector over dt M1 dv1 vector over dt plus M2 dv2 vector over dt plus dash dash Mn dvn vector over dt. Now this dv over dt, ठीक है स्टूडेंट्स, M और dv over dt की ना थोड़ा एक्सेलरेशन। ठीक है कि M1 E1 vector plus M2 E2 vector plus Mn
ए एन वैक्टर ओके सो ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ M1 ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਹ ਫੋਰਸ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਹੈਵਿੰਗ ਮਾਸ M1 ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ MA ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ F1 ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ F2 ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ FN ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਮਾਸ ਦੀ ਐਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਫੋਰਸਿਸ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਠੀਕ ਆ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਪਤਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਐਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਵਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਾਸ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਠੀਕ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 ਠੀਕ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਟਨ ਥਰਡ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਇਹ ਮਾਸ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਏ ਇਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏਗਾ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਆ ਅਤੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸੋ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਾਹਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏਗੀ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਾਹਦਾ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ 'ਤੇ ਲੱਗੂਗੀ ਫਿਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸੋ ਐਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਦਾ external forces acting on the system of the particles of the system so center of mass किहदे अकॉर्डिंग मूव करेगा हम देखो center of mass बॉडी है स्फीयर ले लिए आ center of mass सेंटर च होएगा ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਮਾਸ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਮਾਸ ਦੀ ਐਸੋਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਮਾਸ ਕੈਪੀਟਲ M ਹੈ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਮਾਸਿਸ ਦਾ ਸਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਹ ਮਾਸ M ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੇਗੀ M into A ਵੈਕਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮਾਸਿਸ ਤੋਂ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਹੈ ਕਿ M1 M2 M3 M4 M5 ਡੈਸ਼ MN okay so you know now momentum is equal to mass into velocity and I have already explained its practical aspect of linear momentum ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ momentum ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ momentum ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਬੁਲੇਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟ ਆ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਠੀਕ ਆ ਬਟ ਉਹੀ ਬੁਲੇਟ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਸਟਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪਰਸਨ ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਮਾਸ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੁਲੇਟਸ ਦਾ ਜੇ ਮਾਸ ਸੇਮ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਸਟੋਪ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਸਟੋਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘੱਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੇਮ ਰੱਖੀਆਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮਾਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਪ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਅਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਟਰਮਸ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆਈ ਮੋਮੈਂਟਮ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਾਸਿਸ M1 M2 ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ M1 M2 M3 ਡੈਡਾ ਡੈਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ V1 V2 V3 ਡੈਡਾ ਡੈਸ਼ Vn
ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੋਮੈਂਟਮ।